بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی اسکالرز کی سلسلہ وار قسط میں ہم بیان کر رہے ہیں عبد الرحمن جیلانی دہلوی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، عبد الرحمن جیلانی دہلوی بر صغیر پاک و ہند میں قادریہ سلسلہ کے ایک صوفی بزرگ تھے۔ ان کے پیش رو میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہیں، جنہوں نے قادری حکم کا سلسلہ نصب شروع کیا تھا۔ انہوں نے دہلی میں نظم قائم کیا اور اس میں مدد کی۔ عبد الرحمن جیلانی سن 1615 میں ہما شام میں پیدا ہوئے۔ بغداد میں عبد القادر جیلانی کی قبر 3 سال تک 15 اکتوبر 1652 تک شہنشاہ جہاں کے مغل دور میں وہ عبد الجلیل سے ملنے ہندوستان گئے تھے۔ آپ نے 10 ذی الحج 1062 ہجری 10 نومبر سن 1652 کو بیعت کی اور 8 جنوری 1653 عیسوی میں دہلی چلے گئے۔ یہاں اس نے رہائش اختیار کی اور خانقاہ بنایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا مزار بنایا گیا اور ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے جسے شاہ عبد الرحمن مسجد کہا جاتا ہے۔ موجودہ صدر اسٹیشن اور مسلم وقف بورڈ کے کوارٹر ان کی زمین پر بنائے گئے ہیں۔ 35 سال کی عمر میں حماد سے بغداد آئے۔ وہاں اپنے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر 3 سال تک تنہائی میں رہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے باطنی طور پر انہیں ہندوستان جا کر شیخ سید عبد الجلیل سے ملنے کا حکم دیا۔ اس وقت ان کی عمر 38 برس تھی۔ بروز منگل 13 ذکا 1062 ہجری 15 اکتوبر 1692 عیسوی کو شاہ جہاں کے عہد میں ایران اور افغانستان کے راستے ہندوستان پہنچے۔ ان کی ملاقات سید عبد الجلیل سے ہوئی، جو دریائے سندھ یا برہان پور یا عادل پور کے قریب رہتے تھے۔ مزید بروز پیر 10 ذی الحج 1062 ہجری 10 نومبر سن 1652 کو آپ نے اپنے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر ان کے حکم پر بدھ 9 صفر 1063 ہجری 8 جنوری 1653 کو دہلی چلے گئے۔ یہاں انہوں نے کچھ زمین خریدی اور اپنا گھر اور ایک خانقاہ بنائی، جہاں اس وقت ان کا مزار ہے۔ انہوں نے خانقاہ کے ارد گرد کی زمین پر شاگردوں کے رہائش کے لیے کمرے اور مسجد بھی بنوائی۔ مسجد کا نام شاہ عبد الرحمن مسجد ہے۔ پرانی دہلی میں موجودہ صدر اسٹیشن اور مسلم وقف بورڈ کے کوارٹر ان کی جائیداد پر بنائے گئے ہیں۔ سید عبد الرحمن جیلانی نے اپنی زندگی گمنامی میں گزاری، جیسا کہ انہوں نے کبھی شہرت کی تعریف نہیں کی اور نہ ہی کبھی شاہی دربار میں گئے اور نہ ہی حکمرانوں اور حکام سے ملاقات کی۔ مزید یہ کہ وہ قادری حکم کے فقیر تھے اور خدائی اختیارات رکھتے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے دہلی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے فیض سے نوازا۔ اس طرح لاکھوں لوگ ان کے شاگرد ہوئے۔ وہ قائم مقام فقیر تھے، یعنی وہ فقیر جو ایک جگہ رہ کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جب وہ وہاں آباد ہو گئے تو کبھی دہلی سے باہر گئے تھے یا نہیں۔ سید عبد الرحمن جیلانی ہندوستان کیوں آئے تھے؟ تو دوستو، خیال کیا جاتا ہے کہ شیخ عبد الرحمن سلطان بہو کو الہی امانت کی منتقلی کے خدائی حکم کی تکمیل کے لیے ہندوستان گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان بہو وہ ہوں گے جو کسی دوسرے شیخ کے برعکس فقیر تصوف کو پھیلائیں گے اور ان کی تعلیمات ابد تک جاری رہیں گی۔ دوسرا، اورنگزیب کو تخت پر چڑھنے میں روحانی طور پر مدد اور کرنا تاکہ محمدی شریعت کو زندہ کیا جا سکے۔ اصل میں یہ سید عبد الرحمن جیلانی کی روحانی طاقت تھی کہ جسے انہوں نے اورنگزیب کی فتوحات کے پیچھے استعمال کیا۔ مجموعی طور پر انہوں نے اس دور میں رائج بدعتی طریقوں کو ختم کر دیا۔ عبد الرحمن جیلانی نے ذمہ داری سلطان باہو کو منتقل کی اور انتقال کر گئے۔ مزید سلطان باہو کی روحانی مدد نے اورنگزیب کے لیے سب سے بڑی مغل سلطنت کا قیام اور محمدی شریعت کو زندہ کرنا ممکن بنایا۔
41 साल की उम्र में अब्दुर्रहमान जिलानी देलवी ने ज्यादा से शादी की, जिनका तल्लुक जिलानी सादात से था, और इनके 2 बेटे थे, ताजुल आरफीन और अब्दुल अजीज। सन 1075 में ताजुल आरफीन का इंतकाल इस हाल की पेचीदगियों से हुआ। अब्दुर्रहमान जिलानी देलवी ने गुमनामी की जिंदगी गुजारी और ना शोहरत की तरफ तवज्जो दी और ना ही सुल्तनत दिल्ली के शाही दरबार में हाजिर हुए। वो दिल्ली के अंदर ही रहे और लोगों को रूहानी रहनुमाई की, कभी शहर से बाहर नहीं निकले, इसलिए इन्हें कैम काम फकीर भी कहा जाता है। मजीद इसकी दरियाफ्त और वजाहत आप किताबों में देख सकते हैं। इनकी औलाद ने इनकी तालीमात को महफूज किया। खास तौर पे इनके पोते अब्दुल्ला शाह मदनी जिलानी ने अहमदपुर शर्किया जिला बहावलपुर पाकिस्तान में उन्होंने अपनी इस को जारी रखा। अब्दुर्रहमान जिलानी के सीनियर जानशीन सुल्तान बाग थे। इनके जूनियर जानशीनों में शाह हबीबुल्लाह कादरी और मोहम्मद सदीक शामिल थे, जो इनके मजार के पहले निगरान थे। सुल्तान बाऊ कादरी खानदान के बुजुर्ग अब्दुर्रहमान जिलानी के शागिर्द थे। अब्दुर्रहमान जिलानी देलवी कादरी निजाम के बानी अब्दुल कादिर जिलानी के बाद सबसे ज्यादा पहचाने वाले सूफिया में से हैं। सैयद शेख अब्दुर्रहमान जिलानी दिल्ली के नामवर औलिया में से थे। इनका शजरा नसब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मिलता है। वो तकवा और इरफान में मुमताज थे और अलहाम और मौजज़ात में बुलंद मुकाम रखते थे। सैयद अब्दुर्रहमान जिलानी ने अपने मुर्शद सैयद अब्दुल जलील से कादरिया के रूहानी फैज हासिल किया। इनकी वजह से दिल्ली और इनके आसपास कादरिया तरीका परवान चढ़ा। अल्लाह की लादाद मतलाशी आपके शागिर्द हुए और आपने इनमें बहुत से लोगों को खिलाफत और एजाज दूसरों की रहनुमाई की इजाजत से नवाजा। मशहूर बुजुर्ग सखी सुल्तान बाऊ भी इनके शागिर्द थे। कादरी हुक्म ने सुल्तान बाऊ के साथ मिलकर सरवरी कादरी हुक्म कायम किया। इसके चेलों ने अपने नाम के साथ सरवरी कादरी का इजाफा करना शुरू कर दिया। इस तरतीब से बहुत से सूफिया तलबा और औलादें नुमाया हुई हैं। सैयद अब्दुल रहमान जिलानी सैयद अब्दुल जलील के शागिर्द थे, जो सैयद अब्दुल बका के शागिर्द थे, जो सैयद अब्दुल सत्तार के शागिर्द, सैयद अब्दुल फाता के शागिर्द, सैयद नजमुद्दीन बुरहानपुर के सैयद नजमुद्दीन के शागिर्द, सैयद मोहम्मद सादक या जिलानी के शागिर्द थे। शेख के शागिर्द नसर सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक जिलानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के शागिर्द थे, जो सैयद अब्दुल रहमान जिलानी के रूहानी जानशीन थे। सुल्तान बाऊ सैयद अब्दुल रहमान जिलानी के आला रूहानी जानशीन और खलीफा अकबर थे। जूनियर जानशीन खलीफा अलसगर में शाह हबीबुल्लाह कादरी और सैयद मोहम्मद सदीक शामिल थे, जो इनके मजार के पहले निगरान भी थे। सैयद अब्दुल रहमान जिलानी देलवी का इंतकाल शहनशाह औरंगजेब के दौर में जुमा की शब 21 रमजान मुबारक सन 1088 हिजरी में 16 नवंबर 1677 को हुआ, जब सैयद अब्दुल रहमान जिलानी का उर्स मनाया जाता है। तो दोस्तों, शागिर्द 21 रमजान मुबारक को सैयद अब्दुल रहमान जिलानी का यौम वफात एक तवील अरसे तक बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। अब तक अकीदतमंद इसे 21 रमजान को मनाते हैं। सैयद अब्दुल रहमान जिलानी की कब्र मुबारक इनकी अपार्टमेंट में ही है। इनके जूनियर रूहानी जानशीन सैयद मोहम्मद सदीक इनके मजार के पहले निगरान थे। सैयद मोहम्मद सदीक औरंगजेब के दौर में ही बेऔलाद वफात पा गए थे और इनकी तारीख वफात किसी किताब में नहीं है। कब्र की इतला भी कहीं भी हमें दिखाई नहीं दी। अंग्रेजों के दौर में एक सड़क, रेलवे ट्रैक और सदर रेलवे स्टेशन जेर तमीर था। अब रेलवे ट्रैक कदरे साइड ट्रैक बंद था ताकि सैयद अब्दुर्रहमान के मजार को महफूज रखा जा सके। मजार के गिर्द एक कंपाउंड बनाया गया था ताकि इसे रेलवे स्टेशन से अलग रखा जाए। बरे सगीर की तकसीम के बाद सन 1947 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदुओं ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अरकान के साथ साजिश करके सैयद अब्दुल रहमान जिलानी के मजार से मुल्हक वसी अराजी पर कब्जा कर लिया, जैसा कि उन्होंने दिगर मजारात के साथ किया था। और मुस्लिम खानकाएं, अब इनके मजार सिर्फ एक छोटा सा कमरा रह गया है और करीबी शाह अब्दुल रहमान मस्जिद मौजूद है। इर्द गिर्द की तमाम अराजी जो दरअसल सैयद अब्दुल रहमान की मलकियत थी और इनके मजार का हिस्सा थी, अब नाजायज काब्जिन के तवील में है। तो दोस्तों, अब्दुल रहमान जिलानी की यौम वफात 21 रमजान मुबारक को मनाया जाता है।
تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم کل تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم عبدالکریم جلی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.